ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ವರುಮನುಷ್ಯನ್ ಯೂನಿಟ್ 4 ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ವೈಕಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್. ಸೊ ವೈಕಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. This Vaikom Muhammad Bashir is well known story writer as well as a novelist. Okay, and he says about the joys and sorrows of the ordinary life is in his stories. And his story has been translated to English and other Indian languages. And also he received for his literary work received Central Sahitya Academy Award and also the Padma Shri from Government of India in 1982. Okay, and the story begins like this. The narrator says his experience in the foreign country. So narrator had no definite plans. He went very far away from home and he never had any money with him, and he was not knowing the local language in the other place what they speak. The narrator can speak only English and Hindustani in the sense Hindi. Okay, only very few people in that foreign country, so they knew about those languages, English or Hindustani. And because of the language, the communication problem, and the narrator might have the means have to face the dangerous situation there. And sometimes when we are in dangerous situation, the totally stranger helps us out. Okay, a stranger helps or rescues us from the dangerous situation, and the same thing has happened here also. The narrator was helped by a stranger, and the narrator believes that the world has more evil than the good. So than the good, there is evil is more. So therefore we should be very careful in this world ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So narrator says about his experience in the alien country, in the other unknown country. Okay, and he says about the people and the place in the unknown country there, which is 3-mark question, which carries 3 marks. And the narrator went to a big city. It was in the valley of a mountain, and it was some 1500 miles away from his hometown. And inhabitants are very cruel people. They never had a quality of mercy, and murder, robbery and pickpocketing was very the common occurrences or daily occurrences in that country. By tradition, the people are soldiers. Okay, and some of them went to the other cities and lent out money on interest. ಸೊ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಊರಿನ ಜನ ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಮರ್ಡರ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ಡರ್ನು ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನರೇಟರ್ಸ್ ರೂಟೀನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ how the narrator was doing in that city. Okay, in that city he stayed in a small dingy room on a dirty street. 1 mark. Okay, so narrator stayed where the narrator stayed. He stayed in a small dingy room in a dirty street. 1 mark question, MCQ or 2 marks. Okay, so he was staying in a very small dingy, no ventilation, no light facility properly, no aeration. Okay, ಲೈಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮು ಆನ್ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಹ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಟು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋರು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇವನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ 9:30 to 11 in the night. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 9:30 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಟಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ to the migrant laborers, and from that the people were paying a small amount. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮನಿ ಯು ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಪ್ ಬೈ 4 in the evening. ಓಕೆ, 4 PM, 4 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೈ he was waking up at 4 in the evening? To save the expense of drinking morning tea and noon meal. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈ ಯು ವಾಸ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 in the evening ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 PM as usual. After finishing his daily course, stepped out to have his tea and meal. ಸೊ ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. he was dressed in a ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಆ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 14 rupees ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ 14 rupees ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ತೀನಿ.